Hello, good morning students. Welcome to biology classes. And the topic that I was continuing was the molecular base of inheritance. Molecular base of inheritance আমাৰ যিটো topic মই start কৰিছিলোঁ, and today I welcome you to session number 3. Okay, তেলে আগৰ ক্লাছত তোমালোকক session 1 আৰু session 2 mainly introductory part 2 আৰু DNA structure বিষয়ে কৈছিলোঁ. Saline features of the DNA double helix model proposed by Watson and Crick in my last class I have described. Okay, part 2 exam very important. Saline features of the double helix model, Watson Crick proposed model. The আজি class to the voice model part it is in the packaging of DNA helix. আজি যিটো topic part the packaging of the DNA helix. How DNA double-stranded DNA occurs in living beings. There are two types of organisms found, prokaryotes and eukaryotes. There are two types of living beings are found, prokaryotes and eukaryotes. The prokaryotes DNA hisabe thake. Mane kintu eukaryotes DNA chromosome hisabe thake. In case of eukaryotes, DNA occurs in the form of chromosomes, whereas in case of prokaryotes, DNA occurs in the form of DNA itself almost naked. Prime naked DNA molecule, only DNA naked DNA মানে অকল DNA কিন্তু ইউক্যারিওটছত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ ইয়াক ক্ৰোমোজোমত থাকে গতিকে ইন দ্য ফৰ্ম অফ ক্ৰোমোজোমছ DNA occurs in eukaryotic cells. Here is two diagrams I have drawn. এটা diagram of prokaryotic diagram draw কৰিছোঁ, you can observe here is a drawing of a prokaryotic bacterial cell E. coli bacteria দেখুৱাইছোঁ ইয়াত চোৱা DNA দেখুৱাইছোঁ DNA কিন্তু সাৰ্কুলাৰ DNA হয় আৰু যিটো কোনো নিউক্লিয়াছ নাথাকে সাইটোপ্লাজমতে সাৰ্কুলাৰ DNA টো সাসপেনশন অৱস্থাত বা সাসপেন্ডেড অৱস্থাত থাকে ইয়াত ডাবল স্ট্যান্ডাৰ্ড সাৰ্কুলাৰ DNA আমি পাম ইয়াত প্ৰকাৰিটিক DNA বা প্ৰ DNA বুলি কৈছে ইয়াত আমি প্ৰ ক্ৰোমোজোম বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু মন কৰিবা মই কালি বা আগৰ ক্লাছত মই এটা ইনফৰমেশ্যন দিছিলোঁ তোমালোকক যে আমি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ DNA number of base pair বা number of nucleotide pair জনা থাকে তেতিয়া হলে উচ্চাৰণে থকা বেছৰ ডিসটেন্সৰ ডাটা লৈ আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গানিজমৰ DNA টোৰ লেন্থ উলিয়াব পাৰিম অৱশ্যে এনচিআৰটি কিতাপ প্ৰথমতে সেই পাৰ্টটো দিয়া আছে সেই কাৰণে চোৱা মন কৰিবা taken the distance between two base pairs according to Watson Crick model taken the distance between two base pairs of a DNA molecule anywhere else jote nakok DNA a structural speciality সদায় একে থাকিব তাৰ মানে দুটা বেছৰ মাজৰ ডিসটেন্স এটা ডাবল স্ট্যান্ড DNA মাজত বা সিঙ্গল স্ট্যান্ড DNA মাজত সদায় হ'ব কিমান 3.4 angstrom বা 0.34 nm তাক আমি 0.34 nm into 10 to the power minus 9 মিটাৰত যদি কনভাৰ্ট কৰি এটো পামগে মানে দুটা adjacent base pair মাজৰ ডিসটেন্স মিটাৰত 0.34 into 10 to the power minus 9 meter হয় মানে সেই ডাটাটো ইউজ কৰি আমি যদি DNA পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গানিজমৰ নাম্বাৰ অফ বেছ পেয়াৰৰ সংখ্যা আমি জানো বেছ পেয়াৰৰ নাম্বাৰ আমাৰ জনা থাকে তেল আমি সেই ডাটা ইউজ কৰি যিকোনো অৰ্গানিজমৰ সেলত থকা এটা সেলত থকা বা এটা অৰ্গানিজমত থকা DNA ৰ লেন্থ উলিয়াব পাৰিম ই কোলাই ব্যাকটেৰিয়াৰ আমি আগতে পাইছিলোঁ there is 4.6 into 10 to the power 6 base pairs are present গতিকে তোমালোকে লেন্থটো যদি উলিয়াই চোৱা এই মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই তাৰ মানে এনেকুৱা হ'বগে 0.34 into 10 to the power minus 9 into 4.6 into 10 to the power 6 যদি উলিয়াই চোৱা তোমালোকে প্ৰায় 1.46 বা 1.36 মিলিমিটাৰ মান তোমালোকে লেন্থ পাবগে ই কোলাই ব্যাকটেৰিয়াটোৰ DNA এই DNA ই কোলাই ব্যাকটেৰিয়া হৈছে ইয়াৰ লেন্থ কিমান পাবা কিন্তু হিউম্যান বিঙত এই ডাটাটো তোমালোকে কিমান পাইছিলে এখন 6.6 into 10 to the power 9 base pair আছিলে এটা ডিপ্লয়েড সেলত তাক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছো 0.34 into 10 to the power minus 9 আৰু 10 to the power minus 9 আৰু 10 to the power 9 আমি যদি কটাকটি কৰি দিও পাবগে আমি 0.34 into 6.6 equal to 2.2 meter গতিকে আমি সেই ডাটা বিলাক লবলে যেকোনো অৰ্গানিজমত যদি বেছ পেয়াৰৰ সংখ্যা জনা থাকে আমি এই adjacent base distance ডাটা লৈ আমি DNA লেন্থ উলিয়াব পাৰিম আচ্ছা এটো হল এটা ইনফৰমেশন এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন কিন্তু এতিয়া আমি জানিব লাগে যে DNA occurs in every living being starting from the bacteria কাৰণ ভাইৰাছকো ইনক্লুড কৰিব পাৰো starting from bacteria up to human beings সবতে আমি DNA পাওঁ Okay, কিন্তু DNA কেনেকৈ অকাৰ হয়
প্ৰকাৰিটিক চেলত DNA সাইটোপ্লাজমত থাকে, দেৰ ইজ নো নিউক্লিয়াছ, আৰু DNA ইজ অলমষ্ট ইট ইজ নেকেড। সেইকাৰণে আমি এতিয়া প্ৰকাৰিটিক DNA কয়, ক্ৰমোজোম নাপাওঁ। মানে একচুৱেলি ট্ৰু চেন্সত যিবিলাক ক্ৰমোজোম আমি ইউকেৰিটিক চেলত পাওঁ সেই কনচেপ্টটো ইয়াত নাপাওঁ। প্ৰথমতে তোমালোকক মই ডিফাৰেঞ্চ এটা প্ৰকাৰিটিক আৰু ইউকেৰিটিক চেলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আনিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ইউকেৰিটিক চেলৰ ক্ৰমোজোমেল কম্পজিশ্যনটোকে আমি লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে, নহয় জানো? চোৱা তোমালোকে মন কৰিবা, এইটো ইউকেৰিটিক চেলৰ এটা ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিছোঁ। ছাপ'জ ইট ইজ এ হিউমেন চেল, আৰু আমি জানো হিউমেন বিঙত in every cell there are such 23 pairs of chromosomes are present. 23 pairs of chromosomes present. মই তাৰ এটা পেয়াৰ হে ডাঙৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ। ক্ৰমোজোমৰ মাজত DNA ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ড DNA এনেকৈ লিনিয়াৰ DNA থাকে, এইটোৱে দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু এই DNA আৰু এই ক্ৰমোজোম যে ক'লোঁ, DNA আৰু ক্ৰমোজোমৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ কি হ'ল কি? DNA ইজ এ নিউক্লিক এচিড, ইট ইজ এ পলিনিউক্লিয়েট চেইন। কিন্তু ক্ৰমোজোম ফৰ্ম কৰোঁতে ইহঁতৰ লগত কিছুমান প্ৰটিনৰ এছ'চিয়েশ্যন লাগিব। গতিকে ইউকেৰিটিক চেলত এইটো এটা কনচেপ্ট যে DNA ক্ৰমোজোমত থাকে, ক্ৰমোজোম হিচাপেহে থাকে। DNA অকাৰ্ছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ক্ৰমোজোম। কিন্তু হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ক্ৰমোজোম এণ্ড DNA? DNA ইটছেল্ফ ইজ এ ছিংগল মলিকুল, কিন্তু ক্ৰমোজোম ইজ এ নিউক্লিঅ'প্ৰটিন ফিলামেণ্ট। ক্ৰমোজোমছবিলাক হ'ল নিউক্লিঅ'প্ৰটিন ফিলামেণ্ট। নিউক্লিঅ'প্ৰটিন ক'লোঁ, তাৰমানে নিউক্লিঅ' টাৰ্মটো বুজাইছে নিউক্লিক এচিড আৰু প্ৰটিন। যিটো প্ৰটিন থাকে ক্ৰমোজোমত সেই প্ৰটিনটোৰ নাম হ'ল হিষ্টন প্ৰটিন। আৰু হিষ্টন প্ৰটিন ইজ মেড বাই about 65% of basic amino acids. তোমালোকে জানা প্ৰটিন এটাত সদায় এমিনো এচিডে থাকে। এমিনো এচিডছ মেক আপ প্ৰটিনছ। কিন্তু এমিনো এচিডবিলাক এচিডিক হ'ব পাৰে, বেছিক হ'ব পাৰে বা নিউট্ৰেল হ'ব পাৰে। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি মই যিটো প্ৰটিনৰ নাম ল'লোঁ ক্ৰমোজোমত থাকে, তাৰ নামটো হ'ল কি? হিষ্টন প্ৰটিন। হিষ্টন প্ৰটিনটো এটা কিন্তু বেছিক প্ৰটিন। এটা বেছিক প্ৰটিন হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল ইয়াত বেছিক এমিনো এচিড থাকে। যিকেইটা বেছিক এমিনো এচিড প্ৰাইমেৰীলি হিষ্টন প্ৰটিনত পোৱা যায় সেইকেইটা হ'ল লাইচাইন আৰু আৰ্জিনাইন। মই ৰাখিবা লাইচাইন আৰু আৰ্জিনাইন। মই তোমালোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰকেইটা দিছোঁ। এইটো হ'ল চোৱা, এইটো হ'ল লাইচাইন, LYS লিখিছোঁ। এইটো লাইচাইন নামৰ মলিকুলটোৰ এমিনো এচিডটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ। এইটো বেছিক এমিনো এচিড হ'ল, কাৰণ ইয়াত চোৱা তুমি NH2 ইয়াত এটা পাইছা, ইয়াত এটা পাইছা, কিন্তু কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ যিটো এচিডিক গ্ৰুপ এটাহে আছে, এমিনো গ্ৰুপ দুটা আছে। গতিকে বেছ গ্ৰুপ ইজ মোৰ দেন এচিড, দেয়াৰফৰ ইট ইজ বেছিক এমিনো এচিড। গতিকে লাইচাইন ইজ ওৱান এমিনো এচিড দেট ইজ প্ৰিপণ্ডাৰেন্সলি প্ৰেজেণ্ট, মোষ্ট এবাণ্ডেণ্টলি প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য chromosomes of eukaryotic cells. So basic property. Second amino acid নাম হ'ল আৰ্জিনাইন। মই কৈছোঁ লাইচাইন আৰু আৰ্জিনাইন এই দুটা এমিনো এচিড থকাৰ কাৰণে হিষ্টনটো বেছিক প্ৰটিন হ'ল। আৰ্জিনাইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চোৱা, NH2 গ্ৰুপ এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা আছে, কিন্তু কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ এটা আছে। গতিকে ই কম্পেৰেটিভলি মোৰ বেছিক ইন নেচাৰ। চাৰিটা এমিনো গ্ৰুপ এগেইনষ্ট ওৱান কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ, গতিকে মোৰ বেছিক ইন নেচাৰেই হ'ব। গতিকে যিয়ে নহওক আৰ্জিনাইন আৰু লাইচাইন দুয়োটাই কিন্তু বেচিচিটি কনফাৰ কৰে হিষ্টন প্ৰটিনটো। এই হিষ্টন বেছিক হোৱাৰ কাৰণে আমি জানো বেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে পজিটিভ হ'ব, পজিটিভ চাৰ্জ হয় নাই? পজিটিভ চাৰ্জবিলাক এনায়ন হ'ব নে কেটায়ন হ'ব? পজিটিভ চাৰ্জেছ কেটায়নছ হ'ল। কিন্তু DNAটো এচিড হয়, গতিকে ই এনায়ন। DNAত নেগেটিভ চাৰ্জ থাকে। হিষ্টন প্ৰটিন বিকজ অফ দিছ টু অৰ দিজ এমিনো এচিডছ পজিটিভলি চাৰ্জ, সেইবিলাক কেটায়ন হৈছে। হিষ্টনছ আৰ পজিটিভ and DNA is negative. Positive negative দুইটাই ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক এট্ৰেক্টিভ ফ'ৰ্চৰ কাৰণে দুটা লগ লাগি থাকি পেলাই সেই নিউক্লিঅ'প্ৰটিন নামৰ যৌগটো কনফৰ্ম হয়। আমি যাক আনডিভাইডেড চেলত ক্ৰমেটিন বুলি কৈ থওঁ। তেতিয়াহ'লে হ'লগৈ এই ক্ৰমেটিনবিলাকে যেতিয়া চেল ডিভিজন হয়, ক্ৰমেটিনবিলাকে ক্ৰমোজোম হিচাপে ফৰ্ম হৈ গুচি যায়। গতিকে ইন এন আনডিভাইডেড চেলছ উই ফাইণ্ড দ্য থ্ৰেডছ দে কল ক্ৰমেটিন। আৰু ক্ৰমেটিনছ আৰ কেমিকেলি মেড আপ অফ নিউক্লিক এচিডছ, DNA প্লাছ প্ৰটিন। অৱশ্যে RNA কম পৰিমাণে RNA আৰু মেটালাইনো থাকে, কিন্তু DNA ইজ এ মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট নিউক্লিক এচিড কণ্টেণ্ট ইন দ্য ক্ৰমেটিন ফিলামেণ্টছ। গতিকে সেই ক্ৰমেটিন ফিলামেণ্টকে আমি তেনেকৈ কেমিকেলি কি বুলি কৈ দিলোঁ? চেল ডিভিজন হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতক আমি ক্ৰমোজোম বুলি কৈ দিওঁ, হয় নহয়? গতিকে দিছ ইজ দ্য কনচেপ্ট দেয়াৰ ফৰ আৰ্জিনাইন আৰু লাইচাইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তেতিয়াহ'লে ক্ৰমোজোম কনচেপ্টটো তোমালোকে হৈ গ'ল। আৰু ইউকেৰিঅটত এই ক্ৰমোজোম হিচাপে থাকে, তাৰমানে ক্ৰমোজোমছ দিজ আৰ দ্য ক্ৰমোজোম দেট প্ৰেজেণ্ট ইন ইউকেৰিঅটিক চেলছ। এতিয়া খালি মন কৰিবা, আমি আনডিভাইডেড চেল এটাত ক্ৰমোজোম দেখা নাপাওঁ। সেইটো মই আকৌ কৈছোঁ তোমালোকক। ক্ৰমোজোম আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া চেলটো ডিভাইড হয়। আনডিভাইডেড চেলৰ আমি যদি নিউক্লিয়াছ এটা, ইফ ওৱান নিউক্লিয়াছ অফ এন আনডিভাইডেড চেল উই ব্ৰিং আউট এণ্ড অবজাৰ্ভ আণ্ডাৰ ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্কোপ, যদি ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্কোপৰ আণ্ডাৰত আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখা পাম? চোৱা, এই ক্ৰমেটিন ফিলামেণ্টবিলাক ই এনেকুৱা কিছুমান বিডেড মানে বিটছ এপিয়াৰেঞ্চ দেখা পাম। বিটছ অন এ ষ্ট্ৰিং এপিয়াৰেঞ্চ দেখা পাম। মণিৰ মালাডালৰ নিচিনা দেখা পাম। কিছুমান বিট দেখা পাইছা, ৰেড এইবিলাক ৰেড বিট, আৰু এইবিলাক ব্লেক ষ্ট্ৰেণ্ডেড। মানে বিটছ আৰ জইন টুগেডাৰ বাই
ব্লেক ষ্ট্ৰেণ্ডছ এই বিটবিলাকক কোৱা হয় নিউক্লিঅ'জম বা নিউক্লিঅ'জম কোৱা হয় আৰু adjacent bits are joined together by black threads এই black threadবিলাকে হ'ল DNA যাক আমি লিংকাৰ DNA বুলি কওঁ অ'কে কিন্তু বিটছবিলাকতো ক্ৰম'জম DNA থাকে DNA কিন্তু এই বিটবিলাকক ৰেপ কৰি পাক মাৰি পেলাই থাকে এতিয়া আমি এটা বিট ওচৰতে লিংকাৰ DNA হয়তো যদি অকণমান এক্সপাণ্ড কৰি দেখুৱাই দিওঁ দিছ ইজ দ্য ড্ৰয়িং শ্বয়িং এক্সপাণ্ডেড ফৰ্ম অফ দ্য বিটছ বিটৰ এক্সপাণ্ডেড ফৰ্ম ডায়েগ্ৰাম দেখুৱাইছোঁ এটা বিট এইটো গ্ৰীণ কালাৰ যিটো বিট দেখুৱাইছোঁ এইটো আমি এইটো গোটেইটো আমি DNA পাক মাৰি থকা DNA ৰেড ষ্ট্ৰেণ্ডাল হ'ল পাক মাৰি থকা DNA হিষ্টন প্ৰটিনটোৰ ওপৰত এইটো এই যে আমি দেখুৱালোঁ বিটটোৱে হ'ল হিষ্টন কোৰ বিটটোৱে হ'ল হিষ্টন প্ৰটিন হিষ্টন কোৰ কিন্তু এটা হিষ্টন কোৰ আমি অকল যদি হিষ্টন কোৰটোকে কনচিডাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে DNA যদি কনচিডাৰ নকৰোঁ তাৰ চাৰিফালে পাক মাৰি থকা DNA কনচিডাৰ নকৰোঁ তেতিয়া তাক আমি নিউ বডি বুলি ক'ম গতিকে অনলি হিষ্টন প্ৰটিন ইজ কল নিউ বডি surrounded by the DNA together called nucleosome দুইটা একেলগে আমি নিউক্লিঅ'জম কৰোঁ কিন্তু অকল গ্ৰীণ পাৰ্টটোক মানে নিউ বডি কম অকল প্ৰটিন পাৰ্টটো কিন্তু ষ্ট্ৰাকচাৰলি এই নিউ বডিটো এটা অক্টামাৰিক মলিকুল হয় ইট ইজ গিভেন ইন আৱাৰ বুক অক্টামাৰ মানে এটা মলিকুল বাট মেড বাই 8 মলিকুলছ হিষ্টন ইজ এ প্ৰটিন পলিমাৰিক প্ৰটিন কিন্তু পলিমাৰিক মানে অক্টামাৰিক 8টা প্ৰটিন মলিকুলৰ দ্বাৰা মেড হোৱা এটা প্ৰটিন মলিকুল অ'কে এই 8টা কি থাকে চোৱা হিষ্টনে থাকিব আটাইবিলাক এই 8টা মলিকুল হ'ল H2A দুটা H2B দুটা H3 দুটা সৰি এইখিনি দুটা হ'ব লাগিছিলে তিনিটা হৈ গ'ল H3 আৰু H2 ইহঁতো দুটা আছে দিজ আৰ অলছ' টু ইন নাম্বাৰ H3 দুটা H4 দুটা H2B দুটা আৰু H2A দুটা টোটেল 8টা হৈ গ'ল এই H2A H2B H3 H4 they comprise the histone core histone core কোনে ফৰ্ম কৰিছে H2A আৰু H2B H3 আৰু H4 core কৰিছে কিন্তু just nearby the histone core there is another H1 protein also available but it is not a part of the nucleosome in nucleosome part নহয় কিন্তু it's just আতৰিবলৈ অলপ দূৰত আতৰিবলৈ থাকে এক আমি H1 protein কৈছে histone 1 কিন্তু histone 1 is not a part of the histone core new body বা নিউক্লিঅ'জমৰ পাৰ্ট নহয় বুলি ভাবি ল'বা তোমালোকে হয় নহয় তেতিয়াহ'লে এই ৰঙা যিডাল ষ্ট্ৰেণ্ড দেখুৱাইছোঁ হিষ্টন কোৰৰ চাৰিফালে পাক মাৰি তাক আমি লিংকাৰ DNA কৈছোঁ লিংকাৰ DNA ইউজ জইন কৰি আছে এই লিংকাৰ DNA পাকো মাৰিছে অ'কে তেতিয়াহ'লে এতিয়া তুমি কি পালা সেই লিংকাৰ DNAটোৰ লেন্থ তাৰমানে যিটুকুৰাত সি পাক মাৰি আছে বলটো হিষ্টন কোৰৰ সেই পাকটো দুটা পাক আছে অৱশ্যে দুটা পাক কমপ্লিট নহয় 1.75 কইল আমি লিংকাৰ DNA পাম অ'কে সেই DNAটোৰ পৰা আমি যদি ষ্ট্ৰেচ কৰি চাওঁ তেতিয়া তাৰ লেন্থ প্ৰায় এপ্ৰক্সিমেটলি 200 nm হ'ব অ'কে NCERT এটা কুৱেশ্যন সুধিছে এটা হিউমেন চেলত এই লিংকাৰ DNA যিটুকুৰা একচুৱেলি পাক মাৰি আছে হিষ্টন কোৰটো চাৰিফালে এই পাক মাৰি থকাৰ লেন্থটো যদি 200 nm হয় তেতিয়াহ'লে এটা মেমেলিয়ান চেলত এটা হিউমেন চেলত কিমান ধৰণৰ এনেকুৱা বিট পাম মন কৰিবা ডেফিনেটলি 1/200 6.6 into 10 to the power 9 আমি ডাটাটো ল'ব লাগিব হয় পাইছিলোঁ নাই 6.6 into 10 to the power 9 মানে 6.6 into 10 to the power 9 এই লেন্থটো পুৰা বিট কিমানটা থাকিব এটা হিউমেন চেলত যদি এটা অক্টামাৰৰ চাৰিফালে DNAটোৰ লেন্থ 200 nm হয় তাহলে 200 nm মানে 1/200 nm multiplied by 6.6 into 10 to the power 9 base pairs তাহলে আমি approximately পাই যামগে কিমান 3.3 into 10 to the power 7 bits পাই যাম 3.3 into 10 to the power 7 bits পাই যাম নহয় জানো গতিকে এইটো হ'ল তুমি ক্যালকুলেট দিব পাৰি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি নাম্বাৰ NCERT কিতাপত দিয়া আছে theoretically how many such bits nucleosomes that means do you imagine to be present in a human cell or in a mammalian cell okay mammalian cell বুলি কৈছে কিন্তু human cell আমি ডাটাটো দিছোঁ তেনেকৈ উলিয়াই পেলাব পাৰিবা যদি এটা বিটত থাকিব পৰা DNA লিংকাৰ DNAটো পৰা লেন্থ 200 nm হয় okay তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে this is the concept of how a chromosome is created or chromatin filaments are created না জানো এই chromatin filament যেতিয়া আমি ষ্টেইন কৰি চাওঁ whenever we ষ্টেইন মানে ইউক্যাৰিওটিক সেলৰ chromatin filament বুলি ক'লে তাত তোমালোকে হিষ্টনো পাবা DNA পাবা মাজে মাজে ক'বাত অকল DNA থাকে আৰু মাজে মাজে নিউক্লিয়ছন পাবা নিউক্লিয়ছনটোত অৱশ্যে অকল হিষ্টন থাকে তাৰ চাইড DNA আছে গতিকে বিটটো DNA প্লাছ হিষ্টন আৰু য'ত বিট নাই ব্ল্যাক পাৰ্টটো তাত অকল DNA থাকে ওকে যেতিয়া আমি এটা এনেকুৱা chromatin filament এটা যেতিয়া বেসিক ডাই
বা ষ্টেইনৰ দ্বাৰা আমি ষ্টেইন কৰোঁ বা কালাৰ কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি অল্টাৰনেট ডাৰ্ক লাইট এনেকুৱা বেণ্ডিং পেটাৰ্ণ দেখা পাম এই ডায়েগ্ৰামটো অৱশ্যে তোমালোকৰ এনচিআৰটি কিতাপত ক'তো দেখুওৱা নাই কিন্তু মই তোমালোকক কনচেপ্টে দিব বিচাৰিছোঁ ক্ৰমেটিন ফিলামেণ্ট এডাল যিহেতু হিষ্টনো থাকে আৰু ডিএনএও থাকে হয় না আমি যদি এটা বেছিক ডাই লৈ পেলাই বেছিক ষ্টেইন লৈ পেলাই যি বেছিক ছাবষ্টেঞ্চক ষ্টেইন কৰে এক্সাম্পল লাইপোফাৰ্চিন বুলি এটা এনেকুৱা ষ্টেইন আছে ড্ৰাগ আছে বা মেডিচিন মানে কালাৰ এজেণ্ট আছে লাইপোফাৰ্চিন ল'ব পৰা হিমাটক্সিলিন ল'ব পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল এইবিলাক ডাই হয় বেছিক ডায়েৰ দ্বাৰা আমি যেতিয়া ক্ৰমেটিন ফিলামেণ্ট ষ্টেইন কৰিম তেতিয়া কিন্তু অল্টাৰনেট ই ব্লেক লাইট ষ্টেইন ল'ব এতিয়া ডাৰ্ক ষ্টেইন লোৱাটোত বেছিকৈ প্ৰটিন থাকিব কাৰণ ই বেছিক ডাই হয় বেছিক পাৰ্টটো ষ্টেইন কৰিব গতিকে সি যিটো ডাৰ্ক পাৰ্ট যিটো বেছিক ষ্টেইন লৈছে তাত প্ৰটিন ৰিচ পাৰ্ট হ'ব ই ডিএনএ কিন্তু কম্পেৰিটিভলি কম থাকিব কাৰণ তাত অকল ডিএনএ নহয় হিষ্টনহে মেইনলি আছে তাত ডিএনএ আছে কিন্তু কমকৈ আছে গতিকে ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেলি সেই পাৰ্টটো সাধাৰণতে সেইকাৰণে খুব বেছি এক্টিভ নহয় আমি সেই পাৰ্টটোক হিটাৰ'ক্ৰমেটিন পাৰ্ট বুলি কৈছোঁ হিটাৰ'ক্ৰমেটিন মনত ৰাখিব মানে ক্ৰমেটিন ফিলামেণ্টডাল যেতিয়া বেছিক ষ্টেইনৰ দ্বাৰা আমি ষ্টেইন কৰোঁ তেতিয়া depending on the protein content and the DNA content, it takes alternate light and dark bands. Okay, the dark bands are due to more protein content and less DNA content, called heterochromatin. Or light bands, which are rich in DNA to acid, that can do basic diet stain koribo nore hekana lighter hote ahibo hetuk ami euchromatin boli koisu euchromatin part is transcriptionally active boli koisu transcriptionally active aru transcriptionally inactive heterochromatin to transcriptionally inactive boli koise aru euchromatin to transcriptionally active boli koise mon rakhiba heterochromatin transcriptionally inactive euchromatin transcriptionally active kyo kohol transcriptionally active mane tumaloke pabage mon olo pisot komge transcription is actually the process by which DNA can synthesize RNA and that RNA involved in the formation of protein পিছৰ কনসেপ্ট এটো ইয়াত কিন্তু ক'বলগীয়া হ'ব কাৰণ ইয়াত লিখা আছে আমাৰ কিতাপত ইয়াত ইউক্ৰোমেটিন ইজ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেলি এক্টিভ হিটাৰ'ক্ৰোমেটিন ইজ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেলি ইনএক্টিভ ইউক্ৰোমেটিন ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেলি এক্টিভ হিটাৰ'ক্ৰোমেটিন ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেলি ইনএক্টিভ মিনিংটো কিয় হ'ল চোৱা ইউক্ৰোমেটিন পাৰ্টত অকল ডিএনএহে থাকে দ্য লিংকাৰ ডিএনএ হিটাৰ'ক্ৰোমেটিন পাৰ্টত ডিএনএ থাকে কম পৰিমাণে লগত কিন্তু হিষ্টন বেছি পৰিমাণে থাকে গতিকে সেইটো হিষ্টন প্ৰটিনটো সেইটো প্ৰটিনহে হয় ডিএনএ নহয় গতিকে ইয়াত ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ইমান বেছি হ'ব নোৱাৰে ডিএনএ অকণমান থকাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে হয়তো অলপ পৰিমাণে প্ৰটিন ফৰ্ম হ'ব পাৰে আৰু সেই প্ৰটিনটো একচুৱেলি সেই ক্ৰমেটিন হিষ্টন প্ৰটিনটো ফৰ্ম হোৱা হয় গতিকে ইউক্ৰোমেটিন ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেলি এক্টিভ কৈছোঁ সেইটো খালি মনত ৰাখিবা হিটাৰ'ক্ৰোমেটিন ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেলি ইনএক্টিভ ইয়াত প্ৰটিন ইউক্ৰোমেটিনত প্ৰটিন ফৰ্ম হ'ব পাৰে ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন প্ৰচেছৰ দ্বাৰা প্ৰথমতে RNA ফৰ্ম হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰটিন ফৰ্ম হ'ব পাৰে গতিকে ইউক্ৰোমেটিনত প্ৰটিন সিনথেসিস হয় মোস্টলি হিটাৰ'ক্ৰোমেটিনত কম পৰিমাণে প্ৰটিন ফৰ্মেশ্যন হয় বা নহয় হয় নাই এই কনচেপ্ট যেটো মই ক'লোঁ তোমালোকক দিছ ইজ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ক্ৰমোজমছ বা ক্ৰমেটিন ফিলামেণ্টছ ইন দ্য ইউকেৰিয়াছ তাৰমানে ডিএনএ কেনেকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হিষ্টন প্ৰটিনৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ পেলাই ই ক্ৰমেটিন ফিলামেণ্ট হৈ পেলাই থাকে আমি তাকে ক্ৰমোজম বুলি কওঁ কিন্তু এতিয়া মন কৰিবা প্ৰ'কেৰিয়াছত কিন্তু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো নাপাওঁ প্ৰ'কেৰিয়াছত তাৰ পৰিৱৰ্তে ইনষ্টেড অফ অকাৰেঞ্চ অফ দ্য হিষ্টন প্ৰটিন প্ৰ'কেৰিয়াছত আমি হিষ্টন প্ৰটিন নাপাওঁ প্ৰ'কেৰিয়াছত কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কিছুমান পলিএমাইনছ থাকে এমাইন থাকে এইবিলাকো এমাইন হ'লেও বেছি হ'ব কিন্তু কম পৰিমাণে থাকে সিহঁতে নিজে প্ৰটিন নহয় গতিকে হিষ্টন এছ'চিয়েশ্যন ইজ এবচেণ্ট ইন দ্য প্ৰ'কেৰিয়াটিক ডিএনএ ক্ৰমোজমছ সেইকাৰণে ট্ৰু চেন্সত আমি প্ৰ'কেৰিয়াছত কোনো আমি ডিষ্টিংক্ট ক্ৰমোজম নাপাওঁ যিবিলাক ইউকেৰিয়াছত পোৱা যায় ইউকেৰিয়াছত পোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি ডিষ্টিংক্ট ক্ৰমোজম নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আছিলে দিছ ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ হাউ দ্য পেকেজিং অফ the DNA occurs in eukaryotes and prokaryotes বুজি পালে এই পাৰ্টখিনি তেতিয়াহ'লে কি বুজি পালে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰ'কেৰিয়াছত ডিএনএ নেকেড হিচাপে থাকে কাৰণ তাত হিষ্টন এছ'চিয়েশ্যন নাপাওঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে কিছুমান পলিএমাইন থাকিব পাৰে নন হিষ্টন প্ৰটিনছ হয়তো কেতিয়াবা থাকিব পাৰে নন হিষ্টন প্ৰটিন দি কৈ দিয়ে কিন্তু সিহঁতি একচুৱেলি ট্ৰু চেন্সত প্ৰটিন নহয় কিন্তু ইউকেৰিয়াছত আমি হিষ্টন প্ৰটিন পাওঁ হিষ্টন এছ'চিয়েশ্যন পাওঁ আৰু ট্ৰু ফৰ্মত আমি ক্ৰমেটিন বা ক্ৰমোজম দেখা পাওঁ হল এইখিনি কনসেপ্ট তোমালোকে জানিবলগীয়া আছিলে ওকে এটো হল হোৱাট ইজ এক্সাক্টলি মিনিং অফ দ্য টাৰ্ম দ্য পেকেজিং অফ ডিএনএ হেলিক্স ইন লিভিং বিংছ প্ৰ'কেৰিয়াটছ এণ্ড ইউকেৰিয়াটছ ওকে ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া পঢ়িবলৈ যামগৈ নেক্সট টপিকটো হৈ গ'লগৈ দ্য চাৰ্চ ফৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল তাৰপিছত আমি পঢ়িবলগীয়া আছে দ্য চাৰ্চ ফৰ দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল চাৰ্চ ফৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল মানে ইয়াত আমি কি পঢ়িবলৈ চাম চোৱা
তোমালোকে চেপ্টাৰ 5 যেতিয়া পঢ়িবা whenever you start about the chapter 5 principles of inheritance and variation যেটো চেপ্টাৰ আছে তাত সেই পাৰ্টটোৰ অলপ পৰিমাণে মেণ্ডেলছ ল তোমালোকে ক্লাছ 10 পঢ়ি আহিছিলা okay so far class 10's concept is concerned with genetics of আমি class 10 concept use কৰো আমি গম পাইছিলো যে according to Mendel there are certain genetic principles are passed from one generation to next generation which carry the characters of one generation to next generation eta generation pa under generation character কিছুমান chemical substance carry কৰে আমি তাক পিছলৈ যদি মেন্ডেলিয়ান ফ্যাক্টৰ বুলি ক'লে আমি পিছলৈ তাক জিন্স বুলি গম পালো গতিকে জিন কন্ডাক্টৰ জিন বিলাকে হল ডিএনএ পাৰ্ট এটি গম পোৱা গৈছে যে জিন্স are the parts of DNA or parts of RNA in case of RNA viruses কিন্তু এতিয়া যদিও কোৱা হল ডিএনএ জেনেটিক কিবা proof আছে নি whether there are proofs that DNA actually genetic material or other molecules present in the cell can be also genetic material ta mane protein thake lipid thake carbohydrate thake RNA thake DNA thake iman bibhinno dhoroner chemical substance amar cellor ekota cellor bhitor thake organism bhitor thake eta why DNA acts as genetic material and how can it be proved ami eta keneke prove koribo parim that DNA has genetic material hoy keneke ami prove koribo parim এতিয়া তোমাকে তেলা মন কৰিবা আমি এতিয়া following sections we will describe in the following sections we will describe about how it can be proved that DNA is a genetic material আমি prove কৰি দেখাম যে genetic material DNA হে হয় RNA হ'ব নোৱাৰে normal organism যিবিলাকত DNA genetic material আছে RNA থাকিব পাৰে কিন্তু RNA genetic material নহয় DNA হে genetic material হয় ওকে কিন্তু কিছুমান organismত অকল RNA হে আছে DNA নাই তাত কিন্তু RNA genetic material হ'ব okay for the time being we have to learn about that DNA is a genetic material genetic material DNA hoy tak proof korbo karone kemato experiments ami pohibole pam he experiment gitar bhitorot tinta experiments খুব important three experiments are very important to show that DNA is the genetic material to prove that DNA is a genetic material tinta experiments there are three experiments which are usually followed which are found to prove that DNA is genetic material. It's more like tinta experiment. There are three experiments proposed by three groups of workers, but three different workers, to prove that DNA is genetic material. First evidences of the fact that DNA is genetic material. DNA is genetic substance. Genetic substance or genetic material. DNA has genetic substance or genetic material. For proving this, there are several experiments conducted by different workers. Experiments by different workers. Okay, these experiments are first is the experiment conducted by Frederick Griffith in 1928. Second experiments conducted by Avery et al. Okay, it was 1944. Or Hersey and Chase 1952. Okay, so there are three sorts of experiments conducted by different workers at different times, 1920, 1944, 1952, by whom ultimately we came to a conclusion that DNA could be the genetic material. It's neither RNA nor protein nor lipid are the genetic material in living beings. Okay, tell a experiment I mean deal Frederick Griffith experiment to come in transformation experiment. These experiments we call as transformation experiment. Transformation experiment. I mean, transformation number concept to dim tomorrow possible over next class or in the Frederick Griffith experiment transformation. Avery et al. Experiment to biochemical characterization. Biochemical characterization. Our third to whole the viral transduction experiments. Viral transduction experiments.
ইমান সহজে শেষ নহয়, অলপ দীঘলীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। মই তোমালোকক এইটো কিনি আজি ক্লাছত ক'বলৈ হয়তো নাপাম, খালি মনত ৰাখিবা। ফ্ৰেডাৰিক গ্ৰিফিথ, এভাৰী এটল, এভাৰী এটল মানে ইয়াত কেইবাজনো এটল মানে এভাৰী অছৱাল্ড টি এভাৰী এক্সেল চাইণ্টিষ্টৰ নাম লগত কেইবাজনো চাইণ্টিষ্ট থাকিব, আৰু হাৰ্ছে আৰু চেৰিছ, অ'কে, হাৰ্ছে আৰু চেৰিছ দুজন চাইণ্টিষ্ট, এইবাৰ ফ্ৰেডাৰিক গ্ৰিফিথ কিন্তু এজন চাইণ্টিষ্ট, অ'কে। The transformation experiment conducted by Frederick Griffith I will deal in the next class. আজি ক্লাছত তোমালোকক ইমানখিনি মই কৰোঁ। Thank you for cooperation, students. In the next class I will deal further about the different types of experiments.